कलिकी अवतार गुप्तरे जन्म होइथिबे एते कहीं वर्ण एते जाति जन्म होती मालिकारे कोटी कर्ण कूल कोटी ब्राह्मण कूल कोटी क्षत्रिय कूल कोटी शूद्र कूल यार तत्व कौन आप जानते सबु जुगे प्रभुंर गोटे अवतार ही ना सत्य जुगे भगवान अवतार संख्या जब देखा श्रीमद भागवत महापुराण में 4 जुगे भगवान अनेक अवतार कथा वर्णन रही प्रथम अवतार सनक सनंदन सनत कुमार सनातन प्रभुंर द्वितीय अवतार वराह अवतार तृतीय नारद अवतार चतुर्थ नर नारायण अवतार पंचम कपिलदेव अवतार षष्ठ दत्तात्रेय सप्तम यज्ञ अवतार अष्टम अवतार यही भाव में 24 अवतार वर्णन रही श्रीमद भागवत महापुराण में 4 जुगे प्रभुंर तेणु गोटे जुगे गोटे अवतार प्रभुंर ही ना त्रेता जुगे आ गोटे जुगे गोटे अवतार तो ही ना आउ गोटे जुगरे एका संगे अनेक अवतार प्रभु होती कहीं त्रेता जुगरे जो परशुराम जन्म होते विष्णुकला से हिसाब से राम विष्णुकला जन्म होते नुई एका संगे विष्णुकला 2टी स्वर लीला खेला करुले एका संगे तेणु कली जुगरे आज जदि अनेक कहते ठाकुर अभिराम परमहंस आश्रित मैंने आम गुरु होउछन भगवान अभिराम ठाकुर अच्युतानंद लिखिं कौन लिखिं 5 जन शिष्य मुक्ति पाइबे सर्वे जीवे खपर रे करमला नाम विख्यात होइब श्रीक्षेत्र होइब थरे अनेक शास्त्र पुराण लिखिब सिद्धांत वचन तार परमहंस जे नाम भणाइब सर्वे डाकिबे ठाकुर तर कौन मिछ ना तांकर शिष्य प्रशिष्य माने जदि ठाकुर बोली संबोधन कर मिछ नुहे भगवान विष्णुकर वैष्णवी शक्तिर अधिकारी ही जुग धर्म पालन करने कली जुगरे भगवान विष्णु अनेक शरीर लीला खेला करेंगे ताहा जदि ठाकुर अभिराम परमहंस कथा उठे ये मिछ नुह अनेक कहते ठाकुर निगमानंद ठाकुर अमके हाँ हो पारे विष्णुकला आसीपे जुग धर्म पालन करने भगवान विष्णुकर वैष्णवी शक्तिर अधिकारी ही विष्णुकला से संसार लीला खेला करी संसार में लीला कर निजर आचरण द्वारा लीला द्वारा समाज को शिक्षा देके जाइए प्रभु राम जन्म होते शिक्षा देते कृष्ण जन्म होते शिक्षा देते आचार विनय विद्या प्रतिष्ठा आदि तीर्थ दर्शनम कूले कूले आउ इष्टमूर्ति तपोदान कूले कूले भद्राचार 9टी शिक्षा समाज रे प्रभु राम त्रेता जुगे देकी गले आम समाज निजर लीला मध्यम नहीं लीला मध्यम शिक्षा देकी जाती प्रभुंर अवतार रे अनेक वर्णर जदि वर्णन कर महापुरुष मालिकार मिछ नुहे विभिन्न वर्णर प्रभु आसवे कली जुगे जुग धर्म पालन करने विष्णुकला आ लीला समापन कर चलीजे किंतु महापुरुष कहते पूर्ण ब्रह्म रूप प्रभु आसवे आसी कि ना स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु कलिकी अवतार प्रभु मध्य आगू लीलाखेला करेंगे ये लीलाखेला बाकी अच्छी किंतु ये 25 रु 27 मसीहा ये मीन राशि शनि एवं 13 मास पड़ी 13 दिनिया पक्ष पड़ी महापुरुष सुंदर भाव में कथार आलोचना करते आम टीवी आपण मैंने शुणी 13 दिनिया पक्ष पढ़िले महामुनि व्यास कौन कहले संसार घटव बोली कहले बाबूरे जदाबा जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मका भवे लोक घोर क्षय घोर मुंडमाला जूतामही कहले से 13 दिनिया पक्ष पड़े मीन राशि शनि थे 13 मास भोग हो से हिसाब से 13 दिनिया पक्ष पड़ कारण मीन राशि शनि अतीतर थे कि 13 दिनिया पक्ष युक्त हो ना कि 13 दिनिया पक्ष जब युक्त हो जाए मासक 30 दिन 2टा पक्ष गोटे कृष्ण पक्ष गोटे शुक्ल पक्ष प्रतिपक्ष हूँ 15 दिनिया चंद्रकर गति में वृद्धि घटिले पक्ष 16 हो जाए चंद्रकर गति कमिगले पक्ष 14 हो जाए 14-16 दिनिया पक्ष पांजी कैलेंडर देखिए अनेक थर अनेक वर्ष पड़ी किंतु 13 दिनिया पक्ष पड़ा विरल जदि पड़ जाए सारा विश्व में विपद नहीं आसे कौन विपद नहीं आसे ना भवे लोक गोरक्षय मुंडमाला जूतामयी ये भवरे संसार घोर जनक्षय हम मुंडमाला जूतामयी ये पृथ्वी मुंडमालार परिणत हो 13 दिन पक्षे कौरवा प्रलयंगता महामुनि व्यासदेव लिखिले 13 दिनिया पक्ष पड़े कौरव मैंने विनाश जाते आउ कौन कहले से हे क्षयब मासे भवे दशमी तस्मिन् वर्षेति विग्रह दुर्भिक्षं अथवा पीड़ा छत्रभंग करोति वा दुर्भिक्ष देखादेव ये 3 वर्ष भितर संसार दुर्भिक्ष देखादेव खाद्य संकट देखादेव आज वैज्ञानिक मैंने एकमत है महापुरुषर मालिका सहित भविष्यवाणी सहित आगु को दुर्भिक्ष पड़ो अनाहार पड़ो नंक दुर्भिक्ष पड़ता आपण मैंने जानी केतबले 1866 किंतु से परिस्थिति आगामी भविष्य कली जुगर लोक मैंने देखा जाऊँगी ये 3 वर्ष भितर मीन राशि शनि थे नंक दुर्भिक्ष केतबले पड़ता नंक कहीं कहुए गजपति राजा दिव्य सिंह से 9 अंक चली बोली
ତାଙ୍କୁ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁହାଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ଦେଖାଗଲା, ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। କେତେବେଳେ? ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ 25ରୁ 27 ମସିହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଥବା ପୀଡ଼ା କଲେ ଶରୀରକ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥ କରୋନା ଗୋଟିଏ ଟେଲର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଲୋକେ ଯିବେ ବହୁ ମରି, 64 ରୋଗ ଭ୍ରମ ଥିବ ବୋଲି 64 ରୋଗ ଭ୍ରମଣ କରିବ ସଂସାରେ। ନିରୋଗୀ ହେଇ ଜଣେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ, କାହାରି ଆୟତ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ, କାହାରି ଆୟତ ନଥିବ, ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରରେ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭୂମିକମ୍ପ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗିରି ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଚଉଦ୍ୱାର ନାଶ ଯିବ, 13 ଜଣ ମୂଳେ ଅଚ୍ୟୁତର ବାଣୀ ପାଷାଣର ଗାର ହେବ, ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ପୁଣି ନରାଜରୁ ଗଡ଼ ଖାଇ, ଉରାଳି ଠାବରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତଇଁ। ଏସବୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଜୋନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କେଉଁଠୁ? ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ବିଡ଼ାନାସୀରୁ କେଉଁ ଜାଗେ? ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରୁ କ'ଣ? ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର, ପୁଣି ବିଡ଼ାନାସୀରୁ ଚଉଦ୍ୱାର, ଆଉ କେଉଁଠୁ? ନରାଜରୁ ଗଡ଼ ଖାଇ, ନରାଜରୁ ଗଡ଼ ଖାଇ, ଉରାଳି ଠାବରୁ, କଟକ ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ଉରାଳି ଠାବରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତାଇଁ। ରକ୍ଷା ପାଇବା କେମିତି? ଯଦି ଏସବୁ ରୋଗ କଳିକି ଅବତାରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥା, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ଅନେକ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାଖେଳା ଭଗବାନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଳିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ କ'ଣ, ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବାଟ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ, ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଘେନି ଯେତିକ ରହିବେ, କୂଳକୁ ବିହନ ସେହି ଧର୍ମ ଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ ହୃଦ ପିଣ୍ଡେ, ଦୟା କରିବ ଜୀବଠାରେ, କ୍ଷମା କରିବ ଦୋଷୀଠାରେ। ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଯାହାର ସତ୍ୟ ଥିବ ତା ସହିତ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ ହୃଦପିଣ୍ଡ, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳ। ଆଉ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରଖ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା? ତେଣୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ନିରାମିଷ ହୋଇ ଯେଉଁ ଜନ ଥିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେ ଦେଖିବ। ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସତର୍କ କଲି। କ୍ଷମା କରିବ ଦୋଷୀଠାରେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁଟିଏ ଶରଣକୁ ଆସୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏ 4 ଲକ୍ଷଣ ଯାହାର ଭକ୍ତ ବୋଲିବ ସେ ଉନ୍ନର, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ରହିବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏହା କରନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହରିବଂଶରେ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ବାବୁ ଆଚରୁଥିବୁ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିପଦ ଯଦି ଅଛି, ପଥର ଭଳି ଦେହରେ ବାଜିକି ପଳେଇବ, ପଥର ଭଳି ଦେହରେ ବାଜିକି ପଳେଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ରୋଗଟା ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର କହିଲା ଏ ମରିଯିବ, ମରିଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଖାଇବା ହଁ ଉପଶମ ହେବ, ଉପଶମ ହେବନି। ରୋଗଟା ଏମିତି ହେଲେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଉପଶମ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ଇୟା ନାଇଁ କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ହରେ ପାପ ଯେତେ, କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ ଏତେ, କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ ଏତେ, କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ ଏତେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଥାଟି ଅମୃତ ବାରିଧି, କଳି କଳୁଷ ରୋଗକୁ ଔଷଧି, କଳି କଳୁଷ ରୋଗକୁ ଔଷଧି। ତେଣୁ ସକାଳ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ବିଛଣାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରାତିରେ ବିଛଣା ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଦିନ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳ। ନାଇଁ ଶାଗଖିଆକୁ ପେଜଖିଆ ସହିପାରୁନି, ପଡ଼ିଶା ଯଦି 2 ବଖରା କୋଠା ଘର ଗଲା, ମୁଁ ଚାଳ ଘରେ ଅଛି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଇରେ ସିଏ କୋଠା ଘର 2 ବଖରା କଲା, ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବା କଥା। କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବ, କେମିତି ଶୁଝିବ, ସିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି କାହିଁକି? ନା ଈର୍ଷା ନୁହେଁ, ହିଂସା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ଘୋର କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଚ୍ଛାଦିବ, ଏମହି ତଳେଲ ଯାଇପଲ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ, ହିଂସାବାଦରେ ସଂସାର ପୁରିଯିବ। ତେଣୁ ହିଂସାବାଦ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବା। ଦୟା କରିବ ଜୀବଠାରେ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରନ୍ତ ନାହିଁ। ନା ଜୀବ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପରେ 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଛେଳି ପାଳିଲା,
বা ବଇଲର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲା ବା ପୋଖରୀ ରୋହି ମାଛ ଚାଷ କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେ ତାକୁ କିଣିକି ନେଲା, ତୃତୀୟରେ ଯେ ତାକୁ ମାରିଲା, ଚତୁର୍ଥରେ ମାରିବାଟା ଯିଏ ଦେଖିଲା, ପଞ୍ଚମରେ ଯିଏ ମାଂସ କିଣିକି ନେଲା, ଛଅରେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କଲା, 7 ନମ୍ବରରେ ଯିଏ ପରସିଲା, 8 ନମ୍ବରରେ ଯିଏ ଖାଇଲା, ଏଭଳି ଜୀବହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପରେ 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗିଦାରୀ। ଆଉ ଜୀବହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ନରକ ମିଳେ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରାମିଷ ହେଇ ଯେଉଁ ଜନ ଥିବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଖାଉନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଅଭ୍ୟାସ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ ଆମିଷ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଖାଇବା ସେଦିନ ମଣିଷକୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ହେବା, କର୍ମଫଳର ଏଇ ବିରାଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ଦୟା କରିବ ଜୀବଟାରେ, କ୍ଷମା କରିବ ଦୋଷୀଟାରେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଉ ଆମ ଶରଣକୁ ଆସିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ। ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ଡରଇ ପିଠି ଯାତନା ଦେଇ ନିରେକ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଭବସାଗରେ ନଈ। ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହା ସହିତ ତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ, ବାଟ ଆଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି ଆଳିରୁ, ଠିକ୍ ଚାନ୍ଦଳ ପାଖରେ ହେଇଛୁ, ସେ 2 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମଦୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲେ କଷିକି ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଇଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଆମର ଭାଇ, ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଫେରିକି ଯିବା ପଛକୁ। ମୁଁ ନା ସେଠିକି ଫେରିକି ଯିବି, ଏଇନା 12ଟା ରାତି ହେଇଛି, ସେଠି 3-4 ଜଣ ସେ ଭେଟ ହେଇଥିବେ, ପାଟି ତ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇକିନା ଥିବ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଚାଲିବ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, କଥା କଟାକଟି ହେଇ କେତେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ, ଆମ ସପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ବାହାରିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବ। କେଇ ଦିନ ବିତିବ, ମୁଁ ଆଉ ରାତି 1ଟା ବେଳେ ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି? ରାତି 5ଟା ହେଇଯିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ନାହିଁ କି ଥାନାରେ ଯାଇକି ବସିବି ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ଡରଇ ପିଠି ଯାତନା ଦେଇ ନିରେକ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଭବସାଗରେ ମୁହିଁ। ଏ ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚୁପତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ପଳେଇ ଆସେ। ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍, ମୁଁ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଦେଇ ଘରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଗଧପାଦ ଧରିଦେଲା ନା, ଭଗବାନ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଗଧପାଦ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କଲା, ସମୟ ବାଧ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ, ସମୟ ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ନଇଁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏ କଥା ପାଳନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ମାର୍ଗ ରହିଲେ କଣ୍ଟାଟିଏ ପାଦରେ ଫୁଟିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଆପଣ ମାନିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରିବା। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏଥୁ ବଡ଼ି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ 2 ଦିନ କାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସଂଖ୍ୟା କମ୍, କିନ୍ତୁ ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ, ଯିଏ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବେ, କି କୌଣସି ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା? କିଏ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, କିଏ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାର ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସାରାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଭଳି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଶଙ୍କା, କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ୍ ଥରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଖଣ୍ଡେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ 9ଟା ବେଳକୁ ସବୁ ଜାଗା ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଭାଇ ଚିଆରରେ ବସିଛି, ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଯଦି ଉଠିକି ପଳେଇବ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି କାହାକୁ, ଚିଆରକୁ ନା ପାଲୁକୁ? ତ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ 9ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବନ୍ଦ କରି ସେ ଭାଇକି ଡାକିଲି, ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ନା, କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ ପାଖକୁ ଆସୁନ ନା, କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଖଣ୍ଡେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଇଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଏକୁଟିଆ ବସ। ଭାଇ ତୁମକୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭାଇ। ଶେଷ ବର୍ଷରେ ବସିକି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ। ତୁମେ ଯଦି ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲ, ସବୁ ତ ଉଠିକି ପଳେଇଗଲେ, ତୁମେ କାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହିଲ? କ'ଣ ମୋ ପ୍ରବଚନ ଏତେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଉଠି ଯାଇପାରିଲନି? ସେ ଭାଇ ଜଣ କହିଲା, ଏଇ ତୁମକୁ ଡାକିଛି ଏଠିକି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା, ତୁମେ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ତମେ 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କଲ, ଯେଉଁ ଘରେ 2000 ଖଣ୍ଡେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଉଠିକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଁ ନା, ତୁମ ପ୍ରବଚନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଉଠିକି ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରବଚନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ବସିଛି। କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ଝିଅମାନେ ସବୁ ଅଧାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇଗଲେ। ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ, କାଣି କଉଡ଼ିଟେ ଆଣିନଥିଲେ, ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଉଠିକି ଘରକୁ ପଳେଇଗଲେ।
आ मते मते तुम प्रवचन भल लगुनि मुझे कहीं बस जानी कहीं ना मुझे भाया खाली यात्रा आसनी बोले ना तुम पेंडाल उपर जो बेडसीटा पड़नी से हूँ मोर केते तुम प्रवचन सारी पेंडाल उपर पड़ता बेडसीट नहीं घर को जी तारी अपेक्षार तुम प्रवचन अपेक्षार नुह आपण मैंने जो ये संख्यार अच्छा से ब्रह्मपुर वाला भाया बेडसीट उठा वाला भाया जब कहीं ना ठीक अच्छे बुझे तेणु जहाँ किसी महापुरुष बाणी बारण बेल को सर्वे अच्युत घोषे मोर ग्रंथ पढ़ी सब ज्ञानी बोलाइबे तेणु बारण बेल आसी शेष बेल अच्युत अच्युत बोली समस्त कहे महापुरुष कथा बाणी जी मानव से ही सुरक्षित परिवार रे न मानव सी जदि मालिका लेक्चर या घटो बोली हुए तो घटी पारे आम थे ग्यारंटी दे पारे महापुरुष देवे है हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हुड़ाहुड़ी हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नाच रे 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 दाथे नाच रे नाच रे दाथे दाथे नाच रे नाच रे दाथे नाच रे नाच रे दाथे दाथे नाच रे नाच रे मधुर मधुर वंशी बाजे इत वृंदावन मधुर मधुर वंशी बाजे इत वृंदावन महापुरुष लिखिले कलिजुग शेष बेले मालिका वर्णित क्षेत्र ये जगतसिंहपुर जिला ध्यानकूट पीठ रही ये मालिका वर्णित क्षेत्र कहीं भक्त मानकर समागम हेब ये समय भक्त मैंने मेली हेबे मोर भक्त जितेबले होइजिबे मेली मो भक्त मैंने जितेबले मेली हेबे सेतेबले जानिबो कलिजुग पुणी आउ रहिबो कलिजुग छाड़ी जी पलाइब पुणी आउ तिलरे तैल प्राय रही मुही तिलरे तैल भली महापुरुष अच्युतानंद रही बोली मालिकार लेखा अच्छी तेणु हे ज्ञानी गणी मंडली ये भक्त मेली है आहरी अनेक जगह भक्त मेली हम तेणु से सबू भक्त मैंने एकाठी हे भक्त भक्त मान भितर चिन्हा परिचय हे किए सत्य किए त्रेतया किए द्वापर जुगर भक्त सब भेटा भेटी ये कली जुगरे हे बोली महापुरुष मालिकार लेखन जहाँ हो ये सत्यबंध यूट्यूब चैनल सत्यबाबू ये भक्त मान को मेली कर माने निश्चित रूप में मालिकार नाम निश्चित रही भक्त तालिकार थी जाओ सी अग्र भूमिका ग्रहण कर सब भक्त मान को एकाठी कर छोटिया कथा नुहे आपण को छोटिया भाया जना जाऊे ये विधिर विधान कहीं क्या इच्छा आसी ना अव्यक्त शक्ति एक अव्यक्त आकर्षण प्रभुंर समस्त को कौटू ओडार कोण अनुकोण विभिन्न ओडिशा बाहर टाणी होपन को आनी जानतु जे महापुरुषर अव्यक्त आकर्षण शक्ति जो आप टाणी हो क्षेत्र को आसी तेणु समस्त मोर नवेदन ये दिन बा ई समय को केबे भूलिबे नहीं आगामी भविष्य में सुनार अक्षर लिखित ही रहिबो ई दुई दिन ही लिखा है कि रहिबो आगामी भविष्य में आपण देखिबे तेणु हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल
ଚାଲ ଗୋ ସାଙ୍ଗ ସଖିବା ଦେଖିବା ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା କବେ ଦୀପରେ କୃଷ୍ଣ ବର ଅପନ କଲେ ଦୀପରେ କୃଷ୍ଣ ବର ରାଧା କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାର ରାଧା କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାର ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ ମନ କରି ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ବିଳମ୍ବନ କରି ସହଳ ହାସଲ ସେ ବିଳମ୍ବନ କରି ତାରି ତାରି ହୁଡ଼ଉଡ଼ି ଧରିବ ବିଳମ୍ବନ କରି ସହଳ ହାସଲ ନାଚରେ 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 ନାଚେଇ ନାଚେଇ ନାଚରେ 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 ନାଚେଇ ନାଚେଇ ନାଚରେ ନାଚରେ କଟି ଅଠର ନଳା ତୋର କଣ୍ଠଟି ଅଣ୍ଠର କଳା ତୋହର ମୁଖଟି ଅଟଇ ସିଂହ ଦୁଆର ମୁଖଟି ଅଟଇ ସିଂହ ଦୁଆର ନାସା ମୁଣା ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଇ ନାସା ଗୁଣ ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଇ ଭଗବାନ ଶିବା ବଛ ବୋଲାଇ ଦତ୍ତବାଇ ଶ୍ରୀପବଚ ବୋଲାଇ ସଖିଲୋ ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ମୁଦ୍ରାତି ସଖିଲୋ ଗଣ୍ଡସ୍ଥାନ ମୁଦ୍ରତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟି ଅଟଇ ସେହିଲୋ ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ବୋଲା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟି ଅଟଇ ସେହିଲୋ ନାଚରେ ନାଚରେ ଚରେ ନାଚରେ 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 ଚରେ ନାଚରେ ଦାଥେଇ ଦାଥେଇ ନାଚରେ ନାଚରେ ନାଚେଇ ନାଚେଇ ନାଚରେ ନାଚରେ ଦେବୀ ଅଙ୍ଗେ କାନ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ବେଣୀ ଅଙ୍ଗୀ କଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ ପାଦେ ପାଦ ଭୁଜେ ଭୁଜ ଭିଡ଼ିତ ପାଦେ ପାଦ ଭୁଜେ ଭୁଜ ଭିଡ଼ିତ ମୁଖ ସାଗର ନୁହେଁ ବାରଣ ମୁଖ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବାରଣ ବାରି ରହୁଅ ଏକ ଅଙ୍ଗେର ବାରି ରହୁଅ ଏକ ଅଙ୍ଗେର ସଖିଲୋ ଥିଲେ ଫଟା କପାଳେ ସଖିଲୋ ତୁଲେ ଫଟା କପାଳେ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଭେଟିବା ପାରେଲୋ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅନ୍ତେ ଗବାର ହରି ବୋଲା ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଭେଟିବା ପାରେଲୋ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି बोल हरि 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 बोल बोल भक्त वत्सल जगन्नाथ की या श्री श्री पंच सखा की या महापुरुष अच्युतानंद जी की या भक्त सम्मेलन की भक्त समावेश की या संसार कल्याण हो आनंद हरि बोल पंच सखा मानकर महापुरुषଙ୍କର ବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର ମନ हरि बोल समस्त भक्त मानकर मनोवांछा मनोकामना प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ पंच सखा पूर्ण करंदु बोलानंद कबार हरि बोल